సార్ ఒకసారి Great places to stand before you on the special occasion of valedictory ceremony of the self in our own strength. It's about empowering ourselves to stand. Autonomous Bhadrachalam, Dr. K. John Milton sir, whose guidance and leadership has been instrumental in promoting student development and extracurricular initiatives. Please come on to the dais to grace the occasion as the president of today's program. Thank you, sir. Continuous, our participation has undergoes reviews and empowering training session designed to equip them with essential self-defense skills. This initiative is a significant step towards ensuring the safety, confidence, and independence of the women in our community, and so on. In today's world, where safety is a prime concern, acquiring self-defense skill is not just an option, but a necessity. This course has empowered our young women with Thank you, Aksha, for a warm welcome. Now, I would like to listen the feedback from our training students. So, I call upon Naga Lakshmi. అందరూ సాయమీరా అర్థమైందా? అందరూ బాగున్నారా? చాలా చదవడం మేడం సెకండ్ ఇయర్ ఎంపీసీ. ఇక వద్ద సార్స్కి మేడమ్స్కి గుడ్ మార్నింగ్. నేను జరుగుతా ప్రోగ్రామ్కి మా అమ్మ కరెక్ట్ వెంటనే వద్ద బి రాహుల్ సార్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఈ 15 రోజులకు జరుగుతా ప్రోగ్రామ్కి కూడా నన్ను పార్టిసిపేట్ చేద్దాం, చాలా బాగుంది. Chalam Sri Rahul sir. I am Ramya Sri, currently pursuing BCom course in first year at this esteemed institution. It's a great privilege to welcome you and on behalf of our college. We are truly honored by your presence here today. I would like to take a moment to sincerely thank our Ravasuma madam and Himaja ma'am for giving me this wonderful opportunity. Your encouragement and support have been truly inspiring, and I am grateful for the chance to be part of this event. Today we are in the presence of a true martial arts master, Mr. Arshad sir, a man who has transformed years of practice into a way of life. A martial arts master is not simply someone who knows how to fight, but someone who has learned the greatest lesson, that is discipline, respect, humility and inner strength. From day 1 to day 15, it's a great experience for us. A true master is not measured by the strength of their fist or the sharpness of their kick, but by the calmness of the spirit and the clarity of their mind, and that is you, master. To learn from a master is to discover that martial arts is not about defeating an opponent, but about conquering the self. He do not just create fighters, he shapes the character, instill honor and inspire us to walk with strength, humility and peace. I learned from him how to build confidence and how to stronger myself. To our master, we do not just say thank you. We say your wisdom will forever live in our hearts, guiding us in every step of life. That is the true gift of a master. We do not just thank a teacher. We honor a guide, a mentor, and a master whose legacy lives within us all. Let me end with this. As Bruce Lee once said, the successful warrior is the average man with laser-like focus. Today we see the truth reflected in our master and in the lessons. He is not only our teacher but also our guide and inspiration. Through his training, we have learned discipline, focus and respect, values that go far beyond kicks and punches. Sir always encouraged others, but about controlling ourselves and helping those in need. Because of the spirit of martial arts and for believing in each one of us. I sincerely thank Ragasuma ma'am and Himaja ma'am for giving us this wonderful opportunity. Yes. Thank you so much, sir. అలాగే థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ. Thank you for sharing your complex stories. I extend a warm welcome to our Chief Guest Sir, Honorable Shri B. Rahul Sir, IAS Project Officer, ITDA Bhadrachalam, our respected Principal Sir, Dr. K. John Milton Sir, Martial Arts Expert, Sheikh Arshad Sir,
and all the staff members. Today we have gathered here for the valedictory of 15-day certificate course organized in our college with great enthusiasm and commitment. I am very happy to share during this program 30 girls have registered and our student Vasant, a demo and trainer, actively participated with dedication. This training was structured in a phased manner. At first 5 days, students were taught about the self protection techniques and awareness. In the next 5 days, the practical self-defense skills strengthened to their confidence and courage. In final 5 days, they learned how to react effectively in special and emergency situations, not only to protect themselves but also to safeguard others. Altogether, the students completed 15 days rigorous training totaling 30 hours. I must sincerely appreciate their energy, discipline and commitment throughout the program. This achievement would not only be possible without the vision and constant encouragement of our principal sir, excellent guidance and training of our master Arshad sir, and coordination with our staff members. Respected PO sir, with your presence today, program finds a true meaning. Your encouragement will inspire our students to carry forward the values of courage, self-reliance and empowerment in their personal and professional lives. On behalf of college and Women Empowerment Cell, I express my heartfelt gratitude to you, sir. And finally, congratulations to all the participants for dedication and hard work. Self-defense is not just the skill, it's the courage to protect yourself, your freedom and your future. Students, ఈ 15 days మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన దానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అండ్ మీరు కూడా చాలా డెడికేటెడ్గా నేర్చుకున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. అండ్ మీకు ఇక్కడ నుంచి 15 days తర్వాత మీకు ఏం పనికి వస్తుందనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నారు, ఇక్కడ మీరు డెమో చూపించడానికి వచ్చారు ఈరోజు. సో దీని తర్వాత మీకు నేను నేర్పించింది ఎలా పనికి వస్తుందనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్నిటికంటే అదే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. సో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్గా ఉండండి. సో యూ ఆల్రెడీ నో ఫస్ట్ డే ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీ అందరికీ. మన మీద డిఫెన్స్కి అంటే మన మీద అటాకర్ ఎవరైనా అటాక్ చేస్తే మనం బయటపడడానికి ఛాన్సెస్ ఎంత % ఉంటుంది? 5%. వెన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? మీకు ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఉంటేనే 5% ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటెన్షన్స్ టు ఫైట్ విత్ అదర్స్, బట్ ద అటాకర్ హ్యాస్ అ స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్స్ టు ఫైట్ విత్ యూ అండ్ ఇంజర్డ్ యూ అండ్ ఈవెన్ మోర్ హీ కెన్ డూ. సో మీరు ప్రిపేర్డ్గా ఉండరు కాబట్టి మీ మీద అటాక్ చేస్తే మీకు 5% ఛాన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ట్రైన్ అయి ఉంటే. బట్ అది కూడా ట్రైనింగ్ కూడా లేకపోతే ద ఛాన్సెస్ ఆర్ గోయింగ్ మోర్ లో, రైట్? సో అందరూ ట్రైన్ అవ్వాలి. అండ్ 13 members రిజిస్టర్ అయ్యారు. నాకు ఇంకోసారి ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ ఇస్తే we have Rahul sir, ITDA PO, dynamic officer with us, and staff members and students, very warm welcome to you. I don't want to waste much of time because we have to take so much of information from our dynamic leader Rahul sir. Why I am calling sir as a dynamic? చాలా మంది ఏం కోర్సెస్ చేశారు, ఏమి ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి, ఇటువంటి మాట్లాడే సందర్భంలో రాహుల్ సార్ 2 సార్లు కూడా ఈ కోర్సుల వల్ల పిల్లలకి ఏం ఉపయోగపడుతుంది, ఈ కోర్సులతో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించగలరు అనే విషయం మీద సారు నొక్కి అడగటం జరిగింది. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఈ సెషన్కి వచ్చే ముందు కూడా పీజీలు చేస్తున్నారు, యూజీలు చేస్తున్నారు. తర్వాత వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, వీళ్ళకి ఎటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కిల్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని సార్ అడగటం జరిగింది. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. సార్ ఈజ్ ఏ ప్రాగ్మాటిస్ట్. చాలా ఆయన ప్రాక్టికల్గా సారు ఈ ఏజెన్సీ ఏరియా పిల్లలకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయాలనే దాంట్లో ఉన్నారు. దాంతో చాలా విషయాలు ఈ పిల్లల డిగ్రీ లెవెల్లోనే జాబ్స్ పొందే విధంగా మనం ఏ విధంగా చేయాలి అనే విషయంలో సార్ చాలా ఆలోచిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి అన్ని కాలేజెస్ నుంచి కూడా
కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి సార్ లెక్చరర్స్ని పిలిచి వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టడం కూడా జరిగింది. సార్ ఆ విధంగా ఈ చాలా ప్రాగ్మాటిస్ట్ అంటే ఒక విధంగా ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్గా పిల్లలకి కోర్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తున్న ఒక డైనమిక్ లీడర్ మనకి భద్రాచలం ఐటీడీఏ పిఓ గారు అవటం మనకి ఎంతో సంతోషకరం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఆల్ యువర్ గుడ్ థాట్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ విజన్. సార్ మా కాలేజీ 1200 మంది స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నారు సార్. గత సంవత్సరం మేము మా కాలేజీ ఒక మెరిట్తో మేము అటానమస్ స్టేటస్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది సార్. మా కాలేజీలో 13 డిగ్రీ కోర్సెస్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్తో ఉన్నాయి సార్. అలాగే 6 పీజీ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం సార్. అంతేకాకుండా ఈ ఏజెన్సీ ఏరియాలో డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మనం ఎస్డిఎల్సి అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా మనం సర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. వీటన్నిటికి పోను మనం ఈ కాలేజీ మొట్టమొదటిసారిగా ఆప్టోపాడ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అచీవ్ చేయడం కోసం ఆప్టోపాడ్ సిస్టమ్ని అడాప్ట్ చేసుకున్న కాలేజీ ఏజెన్సీ ఏరియాలో మొట్టమొదటి మన కాలేజీ సార్. ఈ కాలేజీలో మిగిలిన ఏజెన్సీ ఏరియాలో పోలిస్తే ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్కి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ అలాగే ప్లేస్మెంట్స్లో కానీ ఈ కాలేజీ నుంచి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ కావటం జరిగింది సార్. అయితే ఈ ప్రత్యేక సంబంధం మనం ఈ కరాటే లేదా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోర్సు నేర్పడానికి ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఈ ఏరియాలో మనందరికీ తెలిసిందే గంజాయి అక్రమ రవాణా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. చాలా యూత్లో చాలా రకాలైన విష సంస్కృతి ప్రబలిపోతూ ఉంది. ఒకవైపు సెల్ ఫోన్ విష సంస్కృతి ప్రబలిపోతుంది. ఇటువంటి సమయంలో ఫస్ట్ జనరేషన్గా వచ్చే ట్రైబల్ ఆడపిల్లలు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో చదువుతున్న పిల్లలకి ప్రొటెక్షన్గా ఇటువంటి కోర్సు కొంతవరకు పడుతుందని మేము భావించి దీన్ని రెలవెన్స్ ఉంటుందని చెప్పేసి దీన్ని సర్టిఫికేట్ కోర్సుగా మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్. తద్వారా పిల్లలకి ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ఇబ్బంది అయినప్పుడు కనీసం వాళ్ళు కొంతవరకు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ కోర్సుని ఈ సంవత్సరం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సార్. అలాగే మీ యొక్క గైడెన్స్లో వీళ్ళు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఐటీడీఏ భద్రాచలం పరిధిలో 4 డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. సో రీసెంట్గా వీఆర్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఆన్ డిగ్రీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిగ్రీ చేసే పిల్లలంతా కూడా ఇప్పుడు నేను కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ అది బీటెక్, బట్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ ఎట్లా ఉంటుంది నేను అది దాటుకొని వచ్చాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఫెయిర్ ఐడియా. 18, 19, 20, 21 ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు మేజర్గా డిగ్రీ ఆర్ బీటెక్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంబీబీఎస్లో ఉంటారు. వాళ్ళను మనము ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా కంట్రోల్ చేసేది ఉండదు. పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసేది ఉండదు. మనం ఏమైనా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఫాలో చేస్తారని ఉండదు. ఈ ఏజ్లోనే కరెక్ట్గా వాళ్ళు ఆలోచించుకోవడం స్టార్ట్ చేసే ఏజ్, వాళ్ళ కెరీర్ని వాళ్ళు ఎక్కడ తీసుకుపోవాలి అనేది డిసైడ్ చేసుకునే ఏజ్. సో పైనుంచి చెప్పడానికి కొంతమే ఉంటుంది, ఆలోచనలు వచ్చి వాళ్ళలో మార్పు వచ్చే ఏజ్ ఇది. అందుకే నేను ఎక్కువ డిగ్రీ పైన ఈవెన్ దో మాకు ఇన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నా అంత ఫోకస్ చేయలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఏం చెప్పినా ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు చివరికి వాళ్ళకి నచ్చిందే చేస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో. బట్ మాకు 4 డిగ్రీ కాలేజెస్ని మేము ఎంతమంది పిల్లలు చదువుతున్నారు, మ్యాక్సిమం 99% ట్రైబల్ పిల్లలే చదువుతున్నారు. ఈవెన్ ఇప్పుడు భద్రాచలం డిగ్రీ కాలేజ్లో కూడా ఎక్కువ మంది ట్రైబల్ పిల్లలే చదువుతున్నారు. సో ఐటీడీఏ ఎందుకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పైన ఫోకస్ చేయొద్దు అన్న ఆలోచన వచ్చి రీసెంట్గా అవి స్టార్ట్ చేశాము. సో మా డిగ్రీ కాలేజెస్లో చదువుతున్న పిల్లలు లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్లో పాస్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు వేరే కోర్సెస్లో ఏమేమి చేస్తున్నారు అన్నది డాటా తీస్తే 70 to 75% అందరూ కూడా పీజీ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. ఇది నాకు అంత క్లియర్గా అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే వచ్చేది ఎక్కువ అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ కూడా డిగ్రీయే క్వాలిఫికేషన్. సో అంటే దేశంలోనే వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పొజిషన్స్కి వెళ్ళడానికి ఎలిజిబిలిటీ డిగ్రీ పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ పీజీకి ఎందుకు పోతున్నారు? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఆలోచిస్తే ఒక 10 మంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటే మేబీ 2-3 అంత హై లెవెల్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. నేను లెక్చరర్ అవ్వాలి, ప్రొఫెసర్ అవ్వాలి, రీసెర్చ్ స్కాలర్ పిహెచ్డీ చేసిన తర్వాత ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా సెటిల్ అవ్వాలి అన్న ఎంతూజియాజం డిగ్రీ లెవెల్లో ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్లో వచ్చేది 2-3 ఉంటుంది. సరే ఆ 2-3 పీజీ చేసి ఇవన్నీ వాళ్ళ కెరీర్ పాత్ ఇట్లా చూస్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఓకే. బట్ మిగతా 5-6 కూడా ఎందుకు పీజీ చేస్తున్నారు? బయట ఇన్ని ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్లో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ అంటే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని కాదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, ఎస్ఎస్సి కానీ ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కూడా
చాలా వరకు డిగ్రీ అంటే డిగ్రీ పైన ఇంకా ఎలిజిబిలిటీ దేనికి ఉండదు. ఇంటర్ ఉండొచ్చు, డిగ్రీ ఉండొచ్చు. సో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మీకు మీ కోర్సెస్ని బట్టి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పైన చేసుకుందామంటే మంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ స్కీమ్ అని, అంటే చాలామంది అదే ఏం స్కీమ్స్ ఉన్నాయో కూడా తెలియనట్టు ఉంటారు. సో మీరు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవాలనుకున్నా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి మంచి మీకు ఇచ్చే స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేద్దామన్నా ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్, స్టేట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. కానీ మళ్ళీ పీజీ ఎందుకు వెళ్తున్నారు? ఈ క్వశ్చన్ నాకు బాగా, అంటే ఆ రివ్యూ చేసుకున్న తర్వాత మేము అనుకున్నది ఇది, పీజీ ఎందుకు చేస్తున్నారు. సో మళ్ళీ అట్లా పాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత పీజీ చేసిన కొంతమంది స్టూడెంట్స్తో మళ్ళీ మేము మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఆ 2 years పీజీ చేస్తూనే మేము డిసైడ్ అవ్వచ్చు కెరీర్లో ఏం చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి. సో విత్ స్టైఫండ్ మాకు 2 సంవత్సరాలు ఒక క్యాంపస్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ, ఫుడ్ ఫెసిలిటీ వస్తుంది. అప్పుడు మేము ఆలోచించుకుంటాము మేము ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, అప్పుడున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అని. సో ఆ క్వశ్చన్ అదేదో ఆ 2 సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేసేందుకు, డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడే ఎందుకు మనం ఆ క్వశ్చన్ చేయొద్దు. ఈ ఆలోచనతోనే వీఆర్ డిజైనింగ్ సమ్ కోర్సెస్ ఫర్ అవర్ ట్రైబల్ డిగ్రీ కాలేజ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్, మీరు కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీరు కూడా అంత మోటివేటెడ్గా ఉంటే వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ భద్రాచలం డిగ్రీ కాలేజ్ ఆల్సో. సో మీకు మేజర్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పైన, అంటే డిగ్రీ తర్వాతనే మీరు డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడే మరి అంటే చదవాలని ఏం కాదండి. నేను బీటెక్లో ఉన్నప్పుడు ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ అంటే ఈరోజు బుక్ తీసేటోండి. దీన్ని ఎవరైనా అట్లనే చేస్తారు. సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకు డిగ్రీ కానీ బీటెక్ కానీ చేసేటప్పుడు ఫుల్ టైం ఉంటుంది. మనకు ఫ్రెండ్స్తో ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేయాల్సిన టైం ఇదే. దీని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఏదైనా జాబ్ చేసినా ఏం చేసినా బాధ్యతలు మీద పడ్డ తర్వాత ఇంత ఎంజాయ్ చేయలేము. స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలము, మరి జాబులు చేసేటోళ్ళప్పుడు జాబులు చేస్తున్నామంటే బాధ్యతలు మీద పడతాయి. సో కరెక్ట్ ఎక్కువ మనము అంత చిన్నపిల్లలం కాదు, అంత పెద్ద బాధ్యతలు లేని ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నాం కాబట్టి 100% నేను కూడా చెప్తాను, మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలి, ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలి, బాండింగ్ ఉండాలి. బట్ దానితో పాటు అట్లీస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అయినా, థర్డ్ ఇయర్లో అయిపోతుంది కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అయినా మనకి ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి, మనము ఏమవుదాం అనుకుంటున్నాము, దానికోసం ఇప్పుడే ఏమైనా చేయాలా, ఏం అవసరం లేదా, ఇట్లాంటి డిస్కషన్స్, ఇట్లాంటి ఆలోచనలు అట్లీస్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో మీరు స్టార్ట్ చేస్తే సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ ఎండ్ వరకు మీకు ఒక ఐడియా వస్తే అప్పటి నుంచి కొద్దిగా దానికి ప్లాన్ చేసుకుంటారు అన్నది. మనము ఉంటున్న వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. ఇక్కడ అసలు రన్నింగ్ రేసే మొత్తము. ఇప్పుడు ఇంకా ఈ టెక్నాలజీస్, ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్స్ ఇవన్నీ వస్తున్న తర్వాత ఇంకా మన లోపల ఇంకా ఎన్ని స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే తప్ప మనము అంత ఈ రన్నింగ్ రేస్లో ఖచ్చితంగా మనం వెనకబడిపోతాం. సో కాబట్టి అట్లీస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడైనా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, నేను నిజంగా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి పోవాలా, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి పోతే దాంట్లో నా గోల్ ఏంటి, లేదు నాది డిగ్రీ తర్వాత నేను ఏదైనా మంచి జాబ్ చేయాలి అంటే నీ కోర్స్లో ఏమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, దానికి ఏమేమి ట్రైనింగ్స్ అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు అందరి దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉంది. సో సెల్ ఫోన్ని ఎట్లాగో మనం ఇన్స్టాగ్రామ్, స్నాప్చాట్ అని ఎట్లాగో 1.5 hour 2 hours డైలీ యూజ్ చేస్తాము, దానికి ఒక ½ an hour దీనికి కూడా పెట్టుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది అన్నది నా ఉద్దేశం. దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి కోర్సెస్ ఎస్పెషల్గా ఇప్పుడు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ పెట్టారు. సో ఇట్లాంటి క్లబ్స్, మీకు మేబీ క్లబ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మా స్కూల్, నాది సెమీ గవర్నమెంట్ స్కూల్, తెలుగు మీడియం. మాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లో ఒక సాటర్డే క్విజ్ పెట్టేవాళ్ళు, ఒక సాటర్డే ఎస్సే రైటింగ్ పెట్టేవాళ్ళు, ఒక సాటర్డే ఎలక్యూషన్ అట్లా పెట్టేవాళ్ళు. అప్పుడప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేస్తుండే. బట్ అప్పుడు నాకు తెలీదు, ఏదో చేసామో అయిపోయిందని. బట్ నేను సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ కూర్చున్న తర్వాత నాకు అర్థమైంది, నేను స్కూల్ లెవెల్లో అవి రాయడం, అవి చేయడము నాకు ఎంత ఫెచ్ అయింది అనేది. ఇప్పుడు యూపీఎస్సీలో 250 మార్క్స్ ఎస్సే రైటింగ్ ఉంటుంది, 2 ఎస్సేలు రాయాలి. 2 ఎస్సేలకు 250 మార్కులు, ఒక్క ఎస్సే 10 పేజీలు రాయాల్సి వస్తుంది. సో ఎట్లా రాస్తావు నువ్వు? ఆ 1 year ప్రిపరేషన్లో ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తావు? బట్ నాకు స్కూల్ లెవెల్లో నేను రాయడము, స్కూల్ లెవెల్లో ఎలక్యూషన్ అవి పార్టిసిపేట్ చేయడము, సేమ్ మీకు 275 మార్క్స్ దాకా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ మనకు తెలియకుండానే ఈ ఏజ్లో చేసేటివన్నీ కూడా ఫ్యూచర్లో ఏదో ఒక టైంలో ఉపయోగపడతాయి. సో ఇప్పుడు మీకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోర్స్ మీరు నేర్చుకున్నారు. ఈరోజు ఒక 4 అమ్మాయిలు ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడారు. అదంతా ప్రీ ప్లాన్డ్ ఉంది, మీకు ముందే చెప్పారు ఇక్కడ మాట్లాడాలి అని, మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు. సో మీ ఇంగ్లీష్ చాలా బాగుంది, మీరు ప్రజెంటేషన్ బాగుంది, బట్ మీరు ఏం మాట్లాడారో ఆలోచించారా? వచ్చారు. వి థ్యాంక్ Degree College Principal, we thank esteemed honorable guest, we thank our trainer, we thank our self-defense man. Thank you.
ఇది మీరు అంటే అసలు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఎందుకు అవసరం, ఎస్పెషల్లీగా అమ్మాయిలకు ఏం అవసరం, ఇక్కడ మీకు ఏం నేర్పించారు. ఇప్పుడు మీ ట్రైనర్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పాడు, మీరు నేర్చుకున్నది ఎట్లా మీరు ఉపయోగపెట్టుకోవాలి అని ఆలోచిస్తేనే నేను కూడా సాటిస్ఫై అవుతా అని చెప్పారు. మీ 5-6 ఒక్కరైనా దాని గురించి మాట్లాడారా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత? ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు. జస్ట్ యూ థ్యాంక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయారు. అసలు ఎందుకు నేర్చుకున్నారు, ఏం అవసరం, మీకు ఎట్లా చెప్పారు, ఇంకా ఏమేమి నేర్పిస్తే బాగుంటాయి మీకు, ఇట్లాంటివి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అక్కడ కూర్చొని ఏదైనా ఒక్క అమ్మాయినైనా మాట్లాడుతుందేమో అని. బట్ మీరు జస్ట్ ఇట్లా వచ్చారు, వెళ్ళిపోయారు. అది మళ్ళీ ప్రీ ప్లాన్డ్ ఉన్నా కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మీరు ఈ ఏజ్లోనే మార్చుకోవాలి, ధైర్యంగా ఉండాలి. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, ఫిజికల్ టెక్నిక్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. నాకేమైంది, నేను ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడతాను, కోయ భాషలో మాట్లాడతాను, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను. నేను నా భాషలో మాట్లాడడానికి, ఇంతమంది ముందు మాట్లాడడానికి ఏం భయం నాకు? ఆ కోర్సు నేను చేసుకున్నాను, దానిలో ఏమొచ్చిందో నాకు అర్థమైంది, ఏం రాలేదో కూడా నాకు అర్థమైంది. అట్లా బాగాలేదు, ఇట్లా బాగుంది అని నేను ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతాను. ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఎప్పుడైతే అమ్మాయిల్లో వస్తుందో అప్పుడే మీరు నేర్చుకున్న ఈ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, ఫిజికల్ అన్నీ కూడా అక్కడనే ఉపయోగపడతాయి. మీరు ఎంత నేర్చుకుని ఎంత టెక్నిక్స్ ఉన్నా మీరు మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ లేకపోయి అవతల నిజంగా ఏదైనా గట్టిగా గట్టిగా అటాక్ చేసింది అనుకోండి, ఇవన్నీ అప్పుడు ఏం గుర్తురావు మీరు మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ లేకపోతే. సో ఇవన్నీ మేము ప్రిన్సిపల్ గారికి కూడా చెప్తున్నాను, ఎవ్రీ మంత్ మీరు మంచి డిబేట్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టాలి. ఈ కోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు 1 రోజు 2 రోజులు చదువుకొని ఎగ్జామ్ రాస్తారంటే మీరు ఎంత డిగ్రీలో ఇప్పుడు ఎంపీసీఎస్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ ఎంత డీప్గా పోయినా కూడా వాళ్ళు చదివేది 1 రోజు 2 రోజులే. వాళ్ళకు ఈ ఏజ్లో మనం నేర్పించాల్సినవన్నీ కూడా ఏదన్నా ఇప్పుడు ఏదన్నా మంచి పొలిటికల్గా ఇప్పుడు ఓట్ చోరీ అని మొత్తం నడుస్తుంది దేశం అంతా. వీళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు 18 ఏళ్ళు దాటి వీళ్ళందరికీ ఆల్మోస్ట్ ఓటు హక్కు ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు. ఫ్యూచర్ని డిసైడ్ చేసేది వీళ్ళే. అసలు ఓట్ అంటే ఏంటి, ఓట్ చోరీ అంటే ఏంటి, ఒక గ్రూప్ ఇన్ ఫేవర్, ఒక గ్రూప్ ఆపోజిట్, డిబేట్ పెట్టేసేయండి, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ పెట్టేసేయండి. సో మళ్ళీ అంటే చిన్నపిల్లలకు, స్కూల్ లెవెల్ పిల్లలకు ఏమంటారు, November 14 వస్తే కాంపిటీషన్ పెడతారు, August 15 వస్తే కాంపిటీషన్ పెడతారు. వీఆర్ అడల్ట్స్, మనం డిగ్రీలో ఉన్నాము. అట్లాంటి జాతీయ దినోత్సవాలు కాదు మనం కాంపిటీషన్స్ అవి పెట్టాల్సింది. మనం ఇట్లాంటి సమాజంలో ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, అసలు ఈ పిల్లల వ్యూస్ ఏంటి, దాని నుంచి మనం ఏమైనా తీసుకోవచ్చా, వాళ్ళకి ఎట్లా కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి, ఇట్లాంటి విషయాలపైన ఎంత ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఇస్తున్నామో ఇట్లాంటివి కూడా వాళ్ళకి ఎంత మంచిగా పెట్టి, ప్లస్ వాళ్ళ నుంచి ఆ పార్టిసిపేషన్ కూడా మీరు తీసుకురాగలిగితే వాళ్ళు ఓవరాల్గా డెవలప్మెంట్ అవుతారు. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మీ ప్రిన్సిపల్ గారిని ఒక 3-4 టైమ్స్ 2-3 టైమ్స్ కలిసాను కదా. హీఈస్ రియల్లీ మోటివేటెడ్. ఏదో చేద్దాం మా పిల్లలకు ఎక్కడికో తీసుకెళ్దామన్న మంచి ఉద్దేశంతో ఆయన పని చేస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటివి కూడా వీళ్ళకి ఇంక్లూడ్ చేసి మీరు కూడా అంతే ఉత్సాహంగా ముందుకు వస్తాను. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈయన ఎవరు వచ్చారు ఇంత మాట్లాడిపోయారు అని అనుకుంటారు. నేను మీ స్టేజ్ దాటే వచ్చాను. నేను అందుకే ఫుల్ ఏం ఎంజాయ్ చేయాలి అంతా ఎంజాయ్ చేయండి, బట్ చెడు అలవాట్లకు పోవద్దు. చిన్నగా ఎంజాయ్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు మొత్తం మనది గాంజా సర్కిల్ అన్నంత పేరు వస్తుంది. అట్లాంటివి కాకుండా ఫ్రెండ్స్, అవుటింగ్స్, మూవీస్, ఇక్కడ దాకా మీరు టైం స్పెండ్ చేసుకొని అక్కడ దాకా And the third technique is slap. 3, 2, 1, start. 2, 1, start. And the sixth technique, fine. Push. Right. Tap. Action number 2. Action number 5. 3, 2, 1, start. Action number 6. Don't come here. Okay, outer mindset ni kotiga calm cheyaలి. Outer aggressive గా ఉంటాడు. So దాని మీద మనం slow down చేయాలి. So దీనివల్ల నీకు రిస్క్, నాకు రిస్క్. So we are not going to take this. We talk. So మాటలో పెట్టాలి. సో ఫస్ట్ వాడి ఇంటెన్షన్స్ కొద్దిగా తగ్గుతాయి అండ్ అవతల అగ్రెసివ్నెస్ కూడా కొద్దిగా లో డౌన్ అవుతుంది. సో దానివల్ల మనకి అటాక్ చేసినా కూడా కొంచెం హెల్ప్ అవ్వచ్చు. మేబీ 10%, 5%, నాట్ కంప్లీట్లీ. అండ్ మీరు మంచిగా మాట్లాడి మీ కాన్వర్జేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే యూ విల్ బీ సేఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫైనల్ థింగ్, యాక్షన్స్. యాక్షన్స్ ఎట్లా ఉండాలి? స్ట్రాంగ్గా, ఫాస్ట్గా, మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ చేయాలి. మీరు ఇప్పటిదాకా ఏమేమి నేర్చుకున్నారు స్ట్రైక్స్లో? వెయిట్ ఒకనాడు కంప్లీట్
ఓకే ఆపరేట్ మనం ముందున్నప్పుడు బేసిక్గా మనం చేయాల్సింది డిఫెండ్. నెక్ని కంట్రోల్ చేస్తే మనిషిని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. నెక్ దగ్గర కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే అండ్ మీరు ఉండొచ్చు, కంపెనీ ఉండొచ్చు, అన్న ఉండొచ్చు, పిల్లలు ఉండొచ్చు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు లర్న్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ బట్ ఆల్సో. ఆర్ శిరీష సెకండ్ బిఎస్సి, కమలిని, మధులత, ఐ నాగశ్రీ హరిణి, పి లిఖితారాణి, బి నందిని, టి తమలిని, బి మధులత, నాగలక్ష్మి, ఆర్ శర్వాణి, ఓ శ్రీ మధుశ్రీ, పి మధులత, ఏ సంధ్యారాణి, పి రమ్యశ్రీ, పి సత్యవేణి, పి పూజిత, పి అక్ష, పి పద్మజ, పి మహాలక్ష్మి, పి ప్రశాంతి, జి నవ్యశ్రీ, పి హేమలత, కే జ్యోత్స్న, పి కీర్తన, ఎన్ హరిత, పి సంగీత, పి సంజన, జి వసంత్, డెమో ట్రైనర్, great support and